마가복음 5장 21절부터 34절까지 제가 읽습니다. 예수께서 배를 타시고 다시 맞은편으로 건너가시니 큰 무리가 그에게로 모이거늘 이에 바닷가에 계시더니 회당장 중에 하나인 야이로라 하는 이가 와서 예수를 보고 발 아래 엎드려 간곡히 구하여 이르되 내 어린 딸이 죽게 되었사오니 오셔서 그 위에 손을 얹으사 그로 구원을 받아 살게 하소서 하거늘 이에 그와 함께 가실새 큰 무리가 따라가며 애워싸 밀더라. 12해를 혈루증으로 알아온 한 여자가 있어 많은 의사에게 많은 괴로움을 받았고 가진 것도 다 허비하였으되 아무 효염이 없고 도리어 더 중하여졌던 차에 예수의 소문을 듣고 무리 가운데 끼어 뒤로 와서 그의 옷에 손을 대니 이는 내가 그의 옷에만 손을 대어도 구원을 받으리라 생각함일러라. 이에 그의 혈루 근원이 곧 마름에 병이 나은 줄을 몸에 깨달으니라. 예수께서 그 능력이 자기에게서 나간 줄을 곧 스스로 아시고 무리 가운데서 돌이켜 말씀하시되 누가 내 옷에 손을 대었느냐 하시니 제자들이 여짜오되 무리가 애워싸 미는 것을 보시며 누가 내게 손을 대었느냐 물으시나이까 하되 예수께서 이 일 행한 여자를 보려고 둘러보시니 여자가 자기에게 이루어진 일을 알고 두려워하여 떨며 와서 그 앞에 엎드려 모든 사실을 여쭈니 예수께서 이르시되 딸아 내 믿음이 너를 구원하였으니 평안히 가라. 네 병에서 놓여 건강할지어다. 아멘. 이제 우리 호산나 찬양대 찬양하시고 영상 하나 보시고 이어서 우리 이재천 담임 목사님 말씀 증거하시겠습니다.
라비여, 간구하나이다. 제 어린 딸이 죽게 되어 누워 있사오니 원하건대 오셔서 그 위에 손을 얹으시어 아이가 치유되어 살게 해주시옵소서. 나를 너희 집으로 안내하라. 큰 무리가 따라가며 애워싸 밀더라. 12해를 혈루증으로 알아온 한 여자가 있어 많은 의사에게 많은 괴로움을 받았고 가진 것도 다 허비하였으되 아무 효험이 없고 도리어 더 중하여졌던 차에 예수의 소문을 듣고 무리 가운데 끼어 뒤로 와서 그의 옷에 손을 대니 이는 내가 그의 옷에만 손을 대어도 구원을 받으리라 생각함일러라. 이에 그의 혈루 근원이 곧 마름에 병이 나온 줄을 몸에 깨달으니라. 예수께서 그 능력이 자기에게서 나간 줄을 곧 스스로 아시고 무리 가운데서 돌이켜 말씀하시되 누가 내 옷에 손을 대었느냐 하시니 제자들이 여짜오되 무리가 애워싸 미는 것을 보시며 누가 내게 손을 대었느냐 물으시나이까 하되 예수께서 이 일 행한 여자를 보려고 둘러보시니 여자가 자기에게 이루어진 일을 알고 두려워하여 떨며 와서 그 앞에 엎드려 모든 사실을 여쭈니 예수께서 이르시되 딸아 네 믿음이 너를 구원하였으니 평안히 가라. 네 병에서 놓여 건강할지어다. The 600-meter underway. Heather Dornard in Minnesota finished second in this event a year ago. She is in lane 4. And Dornan is probably going to be your favorite. She actually won the NCAA championships in 2006 in the 800, but she only won one Big Ten championship in the 2 years. 3 laps in this event, 600 meters, 3 times around the 200-meter track here at the field house. What a bold move by Fallon. She's looking very confident, and the Penn State runner is just running amazing today. She did win her heat in the 400, but ended up taking 4th overall. That's Fondor moving into the lead, a sophomore from Penn State. Dornard running second. Dornan last year scored 23 points for the Golden Gophers in their Big Ten championship, so they're really relying on getting a lot of points from her this weekend, and she's just coming by Fondor now in the home stretch, heading into the bell lap. And the other was all things are possible through Christ, because I really didn't feel like that was going to be possible on my own, and I just really needed to call upon His strength. And falling down, gets up quickly, but that's going to cost her. Lucky she wasn't injured. Her teammate just went to the front, though, so they may be able to recover from that. And Dornan is flying down the backstretch. She is catching up. She is going to catch Fondor, and she may catch the leader. Wow. Wow, she's got fun. This is a gutsy effort by Dornan. Can she pull it off? She's moved into third. Dornan coming down the stretch from the outside. Dornan coming on strong. Dornan all the way. Dornan. Wow, unbelievable. That is amazing. To fall in a 600, I mean, this is basically a sprint. I mean, this is an extended 400, basically. I should never give up, because I just never know when my greatest obstacles may be greatest opportunities for God to show up in ways that I could have never imagined. And that's just like really special for me.
지금 이 시간 나는 성령이 내 속에 계시다는 것을 확신합니다. 그분이 오늘 여러분 속에서도 살아 역사하실 줄 믿습니다. 그래서 오늘 우리에게 주신 이 하나님의 말씀이 저와 여러분의 마음에 빛이 되기를 원하고, 그 빛을 비추이는 자로 주 안에서 오늘도 내일도 승리하며 살아갈 수 있기를 주의 이름으로 축복합니다. 2008년도에 열린 미국 대학 육상 여자 600m 결승 경기예요. 방금 보여드렸던 그 영상은 600m 달리기 결승에 오른 4명의 선수가 출발 신호에 맞추어서 힘차게 질주를 합니다. 그런데 한 바퀴를 남길 때까지 선두를 유지하던 미네소다 대학의 헤더 더니든이라고 하는 육상 선수입니다. 방금 보셨던 것처럼 안타깝게도 선두를 잘 유지하다 말고 한 바퀴 200m를 남기고 뒤에 따라오던 선수의 발에 그만 걸려서 쿵 하고 넘어졌습니다. 그리고 얼마나 그 순간 충격이 됐을까, 얼마나 속상했을까, 이제 끝이구나 생각했는데 그 순간 굉장히 큰 우려와 같은 소리로 주님의 음성이 들려옵니다. 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할 수 있느니라. 운동 경기를 하며 늘 훈련할 때마다 이 말씀 붙들고, 필립보서 4장 13절 말씀을 붙들고 이 말씀을 암송해서 알고 있는 말씀이었는데, 그게 큰 우려와 같은 음성으로 이 성경 구절이 들려오는 거예요. 늘 묵상했던, 그리고 붙잡고 기도했던 그 말씀, 여러분 헤더 더니든 선수 그 자리에서 벌떡 일어납니다. 주님이 주시는 힘으로 다시 일어나서 뛰기 시작하거든요. 방금 전 보셨지요? 실제 그날 경기 영상입니다. 영화가 아니고요, 실제 팩트, 넘어진 그대로 그 선수 그 모습 그대로입니다. 간발의 차이로 1등으로 골이 냈을 때 난리가 났지요. 그 경기를 마치고 우승한 다음 기자들 앞에서 그런 고백을 해요. 넘어지는 그 순간 어디에선가 주님의 음성이 얼마나 크게 내 귀에 들리는지, 딸 일어나, 딸 일어나, 일어나렴, 일어나 다시 뛰어. 한참 선수는 앞으로 치고 나가고 있는데 그때서야 벌떡 일어났어요. 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할 수 있느니라. 그 말씀 붙들고 그 말씀을 묵상하면서 암송하면서 뒤를 따라 힘있게 뛴 거예요. 사랑하는 교회 여러분, 지금 혹여 삶이 너무 힘이 들고 버거워서 그만 포기하고 싶고, 내가 이렇게 살아서 뭐해, 이 가정에서 이렇게 견디어내며 살아보았자 무슨 희망이 있어, 그리고 내가 이 질고로 인하여 고칠 수 없다는데 이 인생의 무거운 짐을 지고 굳이 그렇게 희망이라고 하는 것을 붙들고 살 필요가 있어 하며 혹시 좌절하거나 그만 주저앉아 포기하고 싶은 그런 마음에, 절망 마음에 앉아 계신 분이 계십니까? 오늘 여러분, 이 육상 선수 미네소다 대학의 헤더 더니든 선수, 그는 이런 말을 합니다. 우리 인생에서 가장 큰 장애물은 하나님이 역사하실 가장 큰 기회입니다. 내 이야기가 아니에요. 그의 간증이에요. 우리는 방금 보았습니다. 넘어졌다가 다시 오뚜기처럼 다시 일어나서 이렇게 힘있게 뛰더니 하나님의 사람답게 당당하게 우승을 차지하고 하나님께 영광을 돌렸던 헤더 더니든 선수를 보았습니다. 시편 37편에 보면 불의하고 악을 행하는 자들이 형통하고 잘 나가는 모습을 보고 나는 의롭게 선하게 믿음으로 살아가려고 하는데 왜 그렇게 어려움들이 많은지, 억울한 일들이 왜 그렇게 많은지, 나를 죽이려고 하는 자들이 많은지. 다윗이 그랬거든요. 다윗이 너무너무 속상해서 그만 삶을 포기하고 싶을 만큼 깊은 절망 가운데 있을 때 주셨던 하나님의 말씀 위로, 그 말씀을 통해서 고백했던 다윗의 고백이 나옵니다. 시편 37편 23절 24절 여호와께서 사람의 걸음을 정하시고 그의 길을 기뻐하시나니 그는 넘어지나 아주 엎드러지지 아니함은 여호와 하나님께서 능하신 그의 오른손으로 붙드심이로다. 하나님께서 다시 넘어져 있는 나를 붙들어 일으켜 세워주셨다라고 하는 그 고백의 말씀처럼, 사랑하는 교회 여러분, 우리의 인생의 경주, 믿음의 경주도 똑같습니다. 인생의 경주를 하며 지쳐서 그만 포기하고 싶을 때가 얼마나 많은지 몰라요. 이 경주는 100m 달리기가 아니에요. 42.19km 3번에 걸쳐서 4번에 걸쳐서 그만 중도에 포기하고 싶은 한계에 도다르는 그런 단계가 있다고 하지 않습니까? 우리 인생의 경주는 마라톤과 같습니다. 까지 완주하기가 보통 일이 아니에요. 그런데 여러분, 예수를 믿는 저와 여러분에게는 모든 사람들이 경험하는 인생의 경주 외에
또 믿음의 경주 하나가 더 있습니다. 그런데 놀라운 사실은 이 믿음의 경주는요, 우리 인생의 경주는 하나님이 십자가라고 하는 안경을 통해 우리를 바라보실 때 인생의 경주는 1등하는 사람에게만 시선을 머무는 그런 하나님이 아니시라고 하는 게 우리에게 큰 위로가 됩니다. 1등을 하든 꼴등을 하든 상관없어요. 여러분 빨리 달리든 늦든지 상관없습니다. 꼴등을 해도 좋습니다. 내게 주어진 인생의 경주를 완주하기까지 우리를 위로하시고 격려하시는 우리 하나님의 도우심의 손길이 있다는 겁니다. 여러분 남들보다도 남들 가정보다도 남의 인생보다도 내 인생이 뒤처져 있다라고 생각하며 혹여 포기하고 절망하고 낙심해 계신 분이 계십니까? 일어나십시오. 포기하지 마십시오. 하나님을 의지할 때 기적을 능력 주시는 그 하나님을 경험하게 하시는 줄로 믿습니다. 오늘 여기 본문에 등장하는 12해 동안 혈루증을 앓았던 이 여인도 그랬거든요. 왜 포기하지 말아야 하는지를 우리에게 보여주는 너무 감동적인 영상이지 않습니까? 이 영상을 준비하면서 그 넘어졌다가 다시 일어나서 여러분이 마지막 그 반발 차이로 승리할 때 그 감격이 커서 설교할 때 박수 친 적이 별로 없는데 박수까지 치신 분들도 계십니다. 방금 나도 그랬습니다. 나도 눈물이 핑 돌더라고요. 그런데 그게 문제가 아니고 영상 준비할 때 몇 번 우는 것은 끝나요. 그런데 언젠가 몇 해 전 이 본문을 묵상하다가 말고 잠이 들었어요. 집에 들어와 잠이 들었는데 끊임없이 이상해요. 꿈인데 내가 꿈인 줄 모르고 계속해서 왜 12년의 세월 동안 혈루증으로 정말 난 모르는 외로움과 고통을 당했던 이 여인의 심정으로 내가 빨려 들어가는지 모르겠어요. 계속해서 그 성경 속의 주인공인 12년의 세월을 참으로 비참하게 살았던 혈루증을 앓고 있었던 이 여인의 아픔과 슬픔이, 그 고단함이 내 가슴에 막 밀려오면서 꿈속에서 너무너무 아픈 거예요. 그래서 나도 모르게 그 여인의 이야기를 생각하며 묵상하며 막 찬양을 두 곡을 연달아서 불렀던 경험이 있습니다. 자다가 말고 깨어보면 1시, 2시 깨어보면 꿈이더라고요. 꿈속에 참 미쳤지 내가. 그러면서 또 울다가 잠이 들었어요. 다시 잠이 들면 또 그 여인이 또 생각이 나는 거예요. 그 여인이 왜 나하고 무슨 관계가 있는지 모르겠습니다만은 그 여인의 아픔이, 슬픔이 생각이 나서 계속 막 슬퍼하면서 마음 아파했던 것 같아요. 그러다가 여러분 오늘 본문 말씀 속에 살짝 비추었습니다만은 12살밖에 되지 않는 외동딸, 회당장 야이로의 딸이 갑작스럽게 시름시름 앓다가 죽게 됐다는 이야기가 들어있거든요. 어찌 보면 회당장 야이로의 딸이 죽게 된 사건으로부터 이 이야기는 시작이 됩니다. 사복음서 안에 마태, 마가, 누가, 요한복음이라고 하는 사복음서가 있는데 내용이 거의 90% 이상이 같은 마태, 마가, 누가복음을 공관복음이라고 합니다. 이 공관복음 안에는 이 사건의 기록이 다 들어있어요. 그런데 12년 동안 혈루증을 앓았던 이 여인의 이야기는 사실 회당장 야이로의 딸, 12살 되었던 이 딸이 죽게 된 사건으로부터 시작이 되고 그 사건 속에 잠깐 감초처럼 들어있는 내용이 오늘 우리가 나누고 싶은 12년의 세월 동안 혈루증을 앓았던 한 여인의 이야기거든요. 이제 우리 다음 시간에는 그 회당장 딸에 대한 이야기와 이 여인에 대한 이야기를 디졸브시켜서 함께 묵상하며 은혜를 나누고자 합니다. 그러더니 갑자기 이 12살 된 외동 딸을 잃게 돼 가지고서 슬퍼하는 회당장 마음으로 또 다시 내가 몰입이 되는 거예요. 그래서 밤새 남 삶에 대해서 괜히 뭐 하려고 휘말려 가지고 내가 그렇게 힘들어 했는지 모르겠어요. 그러다가 잠에서 깼습니다. 꿈이더라고요. 제가 두 곡을 계속해서 불렀던 그 찬양이 지금도 제 기억 속에서 잊혀지지가 않습니다. 슬픈 마음이 있는 자, 몸과 영혼 병든 자, 누구든지 부르시오. 예수 이름 부르시오. 그 이름을 믿는 자, 그 이름을 부르는 자, 그가 어떤 사람이든 그는 구원 얻으리. 예수, 예수, 구원의 그 이름 예수, 나 외쳐 부르네. 예수 그리스도, 오 나의 자비로운 주여. 그것도 후렴이 예수.
우리 목사님 설교하러 나오셔서 항상 오직 예수, 오직 예수. 저는 참 그때마다 좋습니다. 그럼요, 계속해서 예수라고 하는 이름을 부르도록 그 꿈속에 계속해서 두 곡의 찬양을 부르게 했던 경험이 있습니다. 그래서 그때 그런 생각을 했습니다. 오늘 이 말씀을 꼭 들어야 할 영혼이 있나 보구나, 그런 생각. 오늘로 이 일부 예배를 마치고 나서 한 분이 문자가 장황하게 들어오셨더라고요. 목사님, 내가 이런 심정으로 계속해서 아파하고 슬퍼하고 울고 있는데 왜 목사님은 꼭 내가 힘들어할 때마다 그 힘들어하는 그 사연과 그 내용과 똑같은 설교를 하세요? 그 양반은 또 나 때문에 항상 몰입해서 힘든갑다. 그랬네요. 그럼요, 오늘 이 말씀을 꼭 들어야 할 영혼이 오늘 이 자리에 있기에 이 말씀 주심을 믿습니다. 아니요, 우리 모두에게 주시는 하나님의 음성이 있을 겁니다. 오늘 여기 본문 말씀은 우리가 자주 묵상하는 말씀입니다. 여러분, 오늘 말씀의 배경은 이렇습니다. 예수님께서 거라사인의 지방에서 군대 귀신이 들려 고통당하고 있던 한 사람을 고쳐주십니다. 거라사라고 하는 이 도시는 갈릴리 바다 동쪽에 위치한 도시거든요. 그런데 이 도시는 알렉산더 대왕과 사실 그의 장로들이 팔레스타인 지역에 건설한 10개의 도시인 데가볼리에 속한 도시입니다. 헬라어로는 데카폴리스라 그러거든요. 10개의 도시라고 하는 의미를 가지고 있는 겁니다. 오늘 여기 말씀의 배경이 되는 이 데가볼리라고 하는 지역은 유대인들이 사실 그러니까 많이 살고 있는 곳은 아니지요. 예수님을 거절했던 곳이기도 합니다. 그런데 그곳에는 많은 이방인들이 함께 살았던 곳으로 그리 멀지 않는 곳에 40m 높이의 깊은 절벽이 있어요. 그리고 옛 무덤들이 아주 잔뜩 묻혀있는 공동묘지가 있는 곳입니다. 그런데 그곳에 한 사람이 군대 귀신이 들려가지고서 날마다 그곳에서 이 무덤 곁에서 잠을 자는 거예요. 생활하는 겁니다. 그리고 귀신과 대화를 나누는 거예요. 그러니 얼마나 불쌍한 인생입니까? 그곳에서 군대 귀신에 사로잡혀 삶이 엉망진창이 되어버린 어느 누구도 제어할 수가 없었던 한 사람을 예수님께서 고쳐주셔요. 당신의 권세를 드러내십니다. 그는 데카볼리 지역의 첫 복음 전도자가 되고 최초의 예수님을 믿게 되는 그리스도인이 되는 거지요. 그 내용이 여기 마가복음 5장 1절부터 오늘 본문 말씀 이전 20절까지 기록이 되어 있습니다. 누가복음 8장에도 이 사건이 기록이 되어 있어요. 예수님은 배를 타고 다시 맞은편으로 건너가십니다. 이때 많은 무리들 틈에 야이로라고 하는 회당장이 갑자기 예수님 발 앞에 엎드려서 예수님, 제발 제 어린 딸이 죽게 되었습니다. 우리 집에 오셔서 12살 된 이 딸을 위해 기도 한 번만 해 주십시오. 이 딸을 제발 좀 살려주십시오. 하염없이 눈물을 흘리면서 그 많은 사람들에게 존경을 받고 권위도 있었고 많은 사람들에게 선한 영향력을 미쳤던 지도자가 회당장이잖아요. 그 회당장 야이로가 예수님 발 앞에 엎드려서 딸을 위해서 엎드려 간청하는 거예요. 여러분, 그도 그럴 것이 회당장 야이로는 학설에 의하면 나이가 많아 늦게 딸 하나를 얻게 되거든요. 늦둥입니다. 정말 계속해서 태문이 열리지 않아서 아이를 갖지 못했던 느즈막하게 사무엘을 낳았던 한나처럼 참으로 그토록이나 기다리다가 말고 늦둥이를 하나 낳았어요. 딸이었습니다. 여러분, 12년 동안 살아오는 세월 동안 얼마나 큰 기쁨이고 행복이고 삶의 의미고 삶의 재미가 났겠어요. 그런데 갑작스럽게 그 딸이 중환병에 걸려서 시름시름 앓더니 죽게 됐다는 것 아닙니까? 이 귀한 딸이, 나이 들어 그렇게 어렵게 얻은 그 딸이, 나의 기쁨이고 나의 삶의 의미였던 행복을 가져다 주었던 이 딸이 세상에 어찌 된 일인지 갑자기 병이 들어 사경을 헤매고 있으니 그 나이 들어 어렵게 얻은 그 귀한 딸 때문에 죽게 됐다는 이야기 때문에 여러분, 한 걸음에 예수님이 오셨다는 이야기를 듣고 길가에 뛰어가서 엎드린 거예요. 누가복음에서는 12살 된 애동딸이 죽어간다 이렇게 기록이 되어 있습니다. 마태복음에 보면 내 딸이 방금 죽었사오나 오셔서 그 몸에 손을 얹어주소서, 그러면 살아나겠나이다. 죽은 겁니다. 그만큼 지금 상황이 급박하다라고 하는 것 아니겠습니까? 여러분, 영상을 보셨던 것처럼 예수님은 회당장 야이로의 집으로 급히 가세요. 가십시다. 그리고는 가시는 거예요. 그런데 예수님이 이곳에 오셨다라고 하는 이야기가 금세 여러분 소문을 통해 알려졌던지 사람들이 모여들기 시작해서 여러분 그 길가에 가득 메워져 버린 겁니다. 당시 회당장이라면 유대인의 존경받는 지도자 아닙니까? 그래서 여보시오, 제발 내 사랑하는 딸이 죽게 됐습니다. 그럼 예수님 모시고 가야 하거든요. 길 좀 비켜주세요. 그러면
아무리 급하다 할지라도 비껴줄 만큼 굉장히 존경을 받았던 야이로라고 하는 회당장입니다. 그런데 얼마나 많은 사람들이 모여드는지 이제 몸을 움직이기조차 어려울 정도로 인산인해를 이루었어요. 그런데 여러분, 문제가 생겼습니다. 회당장 야이로의 집으로 가는 도중에 무리들이 밀려들어서 예수님을 에워싸버리게 된 거예요. 회당장 야이로는 예수님을 모시고 가서 딸을 기도해 주어서 살려야 하는 이 상황인데 너무너무 급한데 얼마나 마음이 타들어갔겠어요. 사람들이 밀고 밀치는 바람에 앞으로 한 치 앞으로 나갈 수가 없어요. 한 걸음을 나갈 수가 없는 겁니다. 그런데 여러분, 또 이상한 일은 오늘 본문에 보니 그 많은 사람들이 모여 있는 곳에 있어서는 안 되는 한 여인이, 그것도 12년의 세월 동안 혈루증으로 불치병을 앓고 있는, 특별히 하혈하는 환자입니다. 이건 부정한 병이다, 이건 하나님의 저주로 인해서 내린 병이라고 생각했던, 부인병을 앓고 있었던, 혈루증을 앓고 있던 이 여인이 자기의 병을 숨기고 그 많은 사람들 속에 들어왔다는 이야기는, 이건 돌로 쳐 죽여도 되는 정말 무서운 일이거든요. 근데 그 여인이 그 군중 속에 들어있었던 거예요. 그러니까 12년의 세월이 흐른 동안 혈루증을 앓고 있었던 이 여인입니다. 지금 그녀의 갑작스런 출현은 어찌 보면 회당장 야이로의 입장에서 볼 때 불쾌하게 그지할 데 없는, 사실 내 딸을 살리려고 하는 그 일을 가로막는 장애물로 여겼을 그런 상황이죠. 여러분, 사실 성경에는 그녀를 12해를 앓았다라고 표현하고 있습니다. 성경에서 12년의 세월 동안 계속 병치레를 했다는 이야기잖아요. 그런데 여러분, 12, 12이라고 하는 이 숫자는 상징성을 가지고 있습니다. 12은 10이라고 하는 숫자는 꽉 채워준 숫자예요. 완전수를 의미하는 것이기 때문에 12년 동안 앓았을 수도 있습니다. 그대로 기록했다면. 그러나 12에 12년의 세월이 아니라 완전수로 본다면 그는 태어나서부터 지금까지 한 번도 병치를 안 한 적이 없었던, 도저히 치료가 불가능한 불치병 환자라고 하는 것을 이야기해 주고 있는 겁니다. 아마 12년의 세월은 그의 인생에 있어서 30년, 40년이었을 수도 있고요. 그야말로 그녀가 여태 살아온 나날 동안 내내 이 혈루증으로 인해서 병을 앓고 살았다라고 하는 이야기가 되는 겁니다. 여러분, 혈루증은 혈액 은고인자가 결핍돼서 계속해서 조금씩 하혈을 하는, 당시에는 불치병이거든요. 그래서 율법에 의하면 혈루병을 가진 여인은 부정한 병으로 여겼기 때문에 결코 저주받은 인생으로 낙인을 찍어서 가족들과 함께 살 수 없습니다. 사람들이 모인 곳에 만약에 접근한다면 돌로 쳐 죽여도 된다라고 하는 율법이 있을 정도니 그는 완전히 동네 저 먼 시외로 나가서 혼자 살아야 되는 거예요. 혼자 지내야 되는 겁니다. 그러니 남들까지도 부정케 한다 해서 법적으로 다른 사람들을 접촉해서는 안 되는 격리 대상이었던 여인인 거지요. 교부 유세비어스에 의하면 이 여인은 이방 땅의 가이사랴 사람이라고 쓰여져 있습니다. 이 말의 뜻에는 축복권 밖에 있는, 그러니까 하나님께 선택도 받지 못한 이방 여인이라고 하는 말이 되는 거예요. 설령 이방 여인이 아니라 할지라도 이 여인에게는 율법적으로 성전으로 나갈 수 없는 여인, 여러분 마음대로 예배 드리고 싶으면 올 수 있잖아요. 그러나 이 예배 자리도 결코 이 여인에게는 허락되지 않습니다. 들어올 수 없는 여인이에요. 부인병이 있는 여인은 성전 출입도 불가능하고 예배 자리에 감히 나갈 수가 없습니다. 그래서 하나님께도 버림을 받은, 저주받은 불쌍한 여인이라고 하는 낙인이 찍혀있는 여인이 오늘 12년의 세월 동안 혈루증을 앓고 있는 이 여인의 비참한 상황이에요. 그래서 이 법을 어기면 돌로 쳐 죽임을 당할 수도 있지 않습니까? 그런데 이 여인이 예수님이 오셨다는 이야기를 듣자마자 마음에서 막 불일 듯 일어나는 마음이 있어요. 예수님의 옷자락만 만지면 꼭 나을 것 같은 그런 믿음이 생기는 겁니다. 그러니 내가 들켜서 돌에 맞아 죽는다 할지라도 내가 한 번만 예수님의 옷자락만 살짝 아무도 모르게 만져 그 치료함을 받고 싶다라고 하는 그 작은 믿음이 여인을 이렇게 그 군중 속으로 몰아넣은 거지요. 여러분, 예수님이 이곳에 오셨다라고 하는 이야기는 이 여인에게, 불행한 삶을 살아가고 있는 이 여인에게는 복음 그 자체였습니다. 누가복음 8장 43절에 붙은 각주를 읽어보면 이 여인이 그 병에서 치유받기 위하여 의원들에게 그 가산을 다 허비하였으되 아무에게도 고침을 받지 못하였다, 이렇게 기록하고 있어요. 이 말은 뭐죠? 그동안 노력했다는 거예요. 온 재산을 다 팔아서 자식이 아팠는데
자신의 몸이 죽게 됐는데 여러분 재산이 무슨 의미가 있겠어요? 그러니까 가족들도 부모들도 친구와 이웃들도 어떻게든지 이 병을 고쳐보려고 많은 재산과 물질을 투자해서 이 선생님 유명하다는 명의를 찾아 이곳저곳 다녔다는 이야기지요. 그러다 결국 고침을 받지 못하고 거지가 된 겁니다. 부모도 포기하고 친구들도 포기한 참으로 불행한 여인이 된 거지요. 돈이 아무리 많이 들어도 낳기만 했다면 그것이 아깝지 않았겠지만은 허비하였다라고 표현되고 있는 것은 가진 전 재산을 의사들에게 다 가져다 주었지만 쏟아부었지만 결국 이 병을 고치지 못했다라고 하는 이야기이고 불치병을 앓고 있는 여인이었음을 우리에게 말해주고 싶은 겁니다. 사랑하는 교회 여러분, 사람들에게 버림받는 것도 이렇게 견디어내기 힘든 일이었을 텐데 부정한 여인이라고 하는 낙인이 찍혀서 성전에 들어가지 못하고 예배 자리도 마음대로 들어갈 수 없는, 하나님께도 나는 버림받은 인생이야, 나는 하나님께도 저주받은 인생이야, 이런 생각에 사로잡혔던 이 여인이라고 상상을 해보십시오. 잠이 제대로 오겠습니까? 간밤에 내가 왜 그렇게 밤잠을 설쳐가며 그 여인의 심정으로 푹 밀려 들어갔겠어요. 오늘 본문에 나오는 12해 12년의 세월 동안 혈루증을 앓고 있던 여인이 바로 그렇습니다. 그러니까 그녀에게 12년이라고 하는 세월은 정말 그녀에게는 기억조차 하기 싫은 아픔이, 상처가, 슬픔이, 이것저것 서운한 감정이, 세상을 향한 원망이, 부모에 대한 원망이, 왜 나는 아파서 누워 살아야만 되는 건가? 왜 다른 사람들에게는 없는 병이 나에게 있는 건가? 이런 그런 상처, 아픔, 외로움이 서려 있는 세월이 바로 12년의 세월이거든요. 그래서 그녀는 돌에 맞아 죽는다 할지라도 예수님이 오셨다는 소식을 듣자마자 흥분이 되기 시작해요. 주님의 옷자락 한 번만 만져보고 죽자는 그런 생각으로 죽을 각오를 한 거예요. 예수님의 옷가에 손을 댔어요. 몰래 만졌겠지요. 그런데 아무도 몰래 그리했는데 예수님께서 그 많은 사람들이 인산인해를 이루어 밀고 밀치는 그런 상황인데 당신의 옷자락을 그 당신의 옷자락을 밀고 밀치다 보면 뒤에서 밀으면 어쩔 거예요. 장로님 옷을 만지고 밀 수도 있죠. 아이고 죄송합니다 이러면서 이럴 수도 있는 거지. 그런데 세상에 주님은 그 순간 살짝 그 옷자락 느끼지도 못하게 만졌는데 두리번 하시더니 내게 손을 댄 자가 누구냐 그러시잖아요. 마침 곁에 있던 이 수제자 베드로가 뭐라 그래요? 주님, 이렇게 많은 사람들이 밀고 미는데, 세상에 이렇게 많이 밀려드는데, 주님은 말 같지 않는 이야기를 하세요. 그 조금 만진 사람이 있을 수도 있는 것이, 그게 누구냐고 물으시면 되겠어요. 그런데 예수님은 심각해요. 아니다 이놈아. 이놈은 아니겠죠. 분명 내게서 능력이 나갔느니라. 내게서 누군가가 그 믿음을 가지고 주님의 옷자락을 만지는 순간 주의 능력이 역사했다는 것을 주님이 느끼시는 거지요. 이때 이 여인 더 이상 주님을 속일 수 없다 여겼던지 주님 앞에 납작 엎드리잖아요. 자기가 만졌다고 하면 혈루증을 앓았던 사람이 많은 사람들에게 다가와 접촉한 이 사건만 해도 율법적으로 돌로 쳐 죽임을 당해도 아무런 말을 할 수가 없는 상황인데 주님이 내가 만진 거를 알아버렸네. 그래도 고침받았으니까. 그래서 그 순간 주님 제가 만졌습니다. 저를 죽여주십시오. 그런데 놀라운 일이 벌어졌습니다. 주님의 옷자락을 정말 못 느끼도록 내가 살짝 만졌는데 놀라운 사실은 내 병이 깨끗이 나아짐을 몸으로 느꼈습니다 그러는 거예요. 할렐루야죠. 그때 예수님께서 오늘 여기 34절에 보시면 뭐라고 이야기하죠? 뒤가테르 그러거든요. 다 같이요. 뒤가테르. 뭔 말인지 모르시겠죠. 내 딸아 그러는 거예요. 한 번도 이렇게 따스한 음성을 들어본 적이 없거든요. 모두가 다 시선이 손가락질 하는 그 사람들의 마음에 어떻게 따뜻한 마음이 있었겠어요. 저주받은 인생이라고 치부했는데, 그런데 예수님께서 나를 오미대하시고 율법적으로 나를 정죄하실 줄 알았는데 뒤가테르 그러시는 거예요. 내 딸아 내 믿음이 너를 구원하였으니 평안히 가라. 내 병에서 놓여 건강할지어다. 그러시네요. 이제 내가 들켜서 그만 많은 사람들이 돌로 나를 쳐 죽이겠지. 그렇게 생각을 하고 지금 죽을 각오를 하고 주님 앞에 내가 만졌다고 고백했는데 웬걸? 뒤가테르. 그 소리가 크게 들리는 거예요. 내 사랑하는 딸아 이 말입니다. 사랑하는 교회 여러분, 주님이 불러주신 이 따스한 음성 얼마나 오랜만에 들어본 음성이었을까요?
어느 누가 나에게 딸아, 내 사랑하는 딸아, 내 사랑하는 친구여라고 불러줄 사람이 누가 있었겠어요? 12년의 세월 동안 남들이 접촉할 수 없는 불치병에, 부정한 병에 걸렸고 하나님의 저주라고 하는 인식이 있는 그때에 세상에 누구의 입에서, 우리 예수님의 입에서 뒤가테르, 내 사랑하는 딸아, 이렇게 불러주시는 그 주님의 음성에 순간 울음이 터지지 않았겠습니까? 죄 빠져 헤매이다가 지쳐버린 나의 모습은 못 견디는 아픔 속에서 그렇게 쓰러졌을 때, 슬픈 자여 병든 자여 내게 오라, 죄에 빠진 많은 사람들아 다 내게로 오라. 아무도 오는 사람이 없어 정말로 난 외로웠네. 그때 주님 내게 찾아와 사랑으로 함께하였네. 병든 자여 내게 오라, 가난한 자 내게 오라, 죄 빠진 많은 사람들아 모두 다 내게 오라. 이제 나도 주님 위하여 내 모든 것 다 드리리. 내가 가진 모든 것들을 아낌없이. 슬픈 자여 내게 오라, 병든 자여 내게 오라, 가난한 자여 죄 빠진 자여 내게 오라. 할렐루야. 누구든지 내게 오래요. 누구든지. 우리 주님은요, 누구든지 내게 오라고 말씀하세요. 비가테르. 저는 이 단어가 너무 좋아요. 내 사랑하는 딸아, 내 사랑하는 아들아. 주님이 불러주시는 그 따스한 음성이었구만. 12년의 세월 동안 한 번도 들어본 적도 없고 간절히 사모하며 갈망했던 세상의 그 음성 한마디가요, 이 여인의 가슴 속을 막 패이고 패인 응어리를 다 녹여내는 거예요. 12년의 아픔과 서름, 그리고 세상을 향한 분노와 원망이 한순간 눈 녹듯이 싹 녹아버리고 서운한 감정도 떠나버리고 하나님의 은혜가 강물이 되어 이 여인의 가슴을 적십니다. 한없이 울었을 것 아니에요. 뒤가테르, 뒤가테르. 사랑하는 교회 여러분, 여러분에게도 사랑하는 내 딸아, 사랑하는 내 아들아, 힘들어 절망하고 낙심하고 있을 때, 포기하고 싶을 때 주님이 찾아오셔서 뒤가테르, 내 딸아, 내 아들아 불러주시는 주님의 음성이 여러분에게도 들려지기를 바랍니다. 사랑하는 교회 여러분, 저는 이제 다음에 묵상하겠습니다만은 12년의 세월 동안 남의 사랑을 한 번도 받아본 적이 없고 모든 사람에게 버림을 받았던, 해결되지 않고 치료받지 못했던 한 여인의 그 아픔이 서려있는 12년의 세월, 그 세월을 가지고 있는 그 여인에게도 12년 동안 어머님 아버님의 사랑만 듬뿍 받았던 이 12살 된 외동딸, 그에게도 뭐가 필요합니까? 주님의 음성이 필요한 거거든요. 누구든지 내게 오라는 거예요. 뒤가테르, 내 딸아, 내 믿음이 너를 구원하였으니 평안히 가라. 내 병에서 놓여 건강할지어다. 이 주님의 말씀이 저와 여러분에게 들려지면 그 순간 끝나는 거예요. 여기에서의 내 믿음은 하나님의 전지전능하신 능력을 믿는 믿음을 뜻하는 말씀이죠. 이 믿음은 예수님을 하나님의 아들 그리스도이심을 믿는 믿음이고, 예수님의 옷자락만 만져도 내 병이 고침을 받을 수 있을 것이라고 하는 그 믿음이잖아요. 그 믿음을 주님은 보시고, 주님은 뒤가테르, 내 사랑하는 딸아, 내 믿음이 너를 구원했다고 하잖아요. 우리 믿음이 대단한 것, 그거 바라보시고 우리를 구원해 주시고 우리를 여러 번 치료해 주시고 우리의 인생의 문제를 해결해 주시는 것이 아니에요. 우리가 힘들고 어려운 중에도 주님의 옷자락 내가 만지는 심정으로 주님 앞에 나아가면, 주님 앞에 나아가 예배를 드리면, 주님 앞에 나아가 부르짖고 기도하면 치료해 주실 것을 믿는 믿음, 그 작은 믿음이 주님의 옷자락을 만지는 믿음인 줄로 믿습니다.
그래서 주님만 붙잡는 거예요. 그래서 주님의 옷자락을 만지는 겁니다. 이 믿음을 우리 주님은 다 보셨어요. 사랑하는 교회 여러분, 때로는 병들지 않고는 깨닫지 못하는 인생의 진리가 있습니다. 병들지 않고는 도저히 부를 수 없는 찬송이 있어요. 우리가 병들지 않고는 인생의 큰 어려움의 문제를 만나지 않고는 드릴 수 없는 그 간절한 부르짖는 기도가 있는 거예요. 12해를 혈루증 앓았던 이 여인처럼 너무 힘들고 어렵다 보면 마음이 무겁고 답답하시겠지만 그 힘듦이, 그 어려움들이, 그 상처가, 그 외로움이, 그 슬픔이, 그 고난이 아니면 결코 깨달아지지도 부르지도 못할 찬송과 기도가 있음을 믿고 범사에 포기하지 말고 일어서 보십시오. 감사함으로 주님의 옷자락을 붙잡는 은혜가 여러분에게도 있기를 바랍니다. 우리가 다음 시간에 우리가 함께 말씀을 또 설명하며 나누겠습니다. 여기 12해 12년의 세월은요, 이 세상을, 우리의 인생을 상징하는 거예요. 감사함으로 주님의 옷자락 붙잡는 은혜의 귀에 삼는 여러분 되길 바랍니다. 그렇잖아요. 12년의 세월 동안 상처투성이고 슬픔이고 아픔이고 무거운 인생의 짐 때문에 어느 누구 하나 알아주는 이 없는 그런 불행한 삶을 살았던 이 여인은 그 모든 아픔과 슬픔을 어디에다가 쏟아붓지요? 예수님 오셨다는 이야기를 듣고 주님의 옷자락 한 번만 만져보고 죽자라고 하는 영적 에너지로 삼은 줄로 믿습니다. 그래서 주님의 옷자락 만지기 위해 생명을 건 거예요. 목숨을 건 거예요. 그러다 말고 죄가 되라 내 딸아, 이 한마디에 그만 무너져서 12년 원망하고 불평했던 증오로 가득 찼던 그의 마음이 녹아져서 하나님의 은혜로 충만해진 것입니다. 12의 12년의 세월은 이 세상을, 그래서 우리의 인생을 상징하는 거예요. 어떤 사람에게는 회당장 야이로의 외동딸처럼 12년의 세월이 늘 사랑받고 인정받고 부족함을 모르고 지내는 행복한 나날들일 수 있지만은 어떤 이들에게는요, 12년 혈루증을 앓았던 여인처럼 외면당하고 고통과 슬픔의 세월일 수도 있습니다. 그래서 12년의 세월은 우리 모두에게 경험되는 거예요. 건강 주실 때, 은혜 주실 때 사랑하는 교회 여러분, 예배를 귀하게 여기십시오. 정말 예배 드리고 싶은데, 정말 기도하고 싶은데 기도할 힘조차 없어지고 믿음조차 사라져서 그 영적인 에너지가 되어야 하는데, 승화시키는 영적인 은혜가 있어야 되는데 그 은혜가 내게 없어서요, 그냥 낙심하고 절망하다가 포기하는 인생이 얼마나 많은지 모릅니다. 바랍니다. 눈에 보이는 상황이 제 아무리 절망적일지라도, 힘든 상황에 놓여 있다 할지라도 주님의 손에 붙잡히면 소망이 되는 줄로 믿고, 아멘. 기도의 자리로 나와 보십시오. 주님 옷자락만 만지면 낫는다라고 하는 그 믿음으로 하나님 앞에 부르짖어 보십시오. 너는 내게 부르짖으라, 그리하면 내가 내 응답하겠고 크고 은밀한 일을 내게 보이리라. 나를 전심으로 찾고 찾으면 만나주시겠다고 약속하시잖아요. 이제 말씀을 정리하고 마치고자 합니다. 절망의 때가 희망의 때요, 믿음의 때란 말이 있는 것처럼 우리의 절망이 주님께는 여러분 우리를 은혜의 자리로 이끄시는 소재로 사용하실 때가 있어요. 남에게 고백할 수 없는 힘듦이, 어려움이, 포기하고 싶을 만큼 힘들었던 인생의 무거운 짐이 결국 여러분을 하나님께로 인도하는, 주님의 옷자락을 만질 수 있는 특별한 은혜를 경험케 하는 영적 에너지가 된다니까요. 그래서 하나도 버릴 것이 없어요. 여러분의 인생을 어떻게 지금껏 살아오셨어요? 어떤 마음이십니까? 어떤 것 때문에 포기하고 싶고 어떤 것 때문에 절망 가운데 있고 낙심에 있습니까? 세상을 향하여 원망하고 사람을 향하여 증오하는 마음을 버리지 못한 채 그렇게 분을 내고 내 마음을 무겁게 하고 있습니까? 주님의 옷자락만 만지면 모든 문제가 해결되거든요. 사랑하는 여러분, 다음 시간에 이어서 말씀을 묵상하겠습니다만은, 회당장 12살 된 외동딸은 지금 죽는다고 해도 12년의 세월은 그들은 사랑만 받은 세월이에요. 너무너무 행복한 삶을 살았던 12년의 세월이에요. 그래서 지금 당장 죽는다면 얼마나 많은 사람들이 슬퍼해주고 얼마나 많은 사람들이 조의를 표할까요? 눈물을 흘려주는 아버지와 가족들이, 이웃들이 있잖아요. 그런데 여러분, 12년의 세월 동안 혈루증을 앓고 있었던 이 여인의 입장으로 돌아가 보십시오. 인생의 무거운 짐을 홀로 짊어지고 얼마나 많은 밤들을 외롭게 서럽게 울면서 지새어야만 했을까요? 그런데 지금 만약에 하나님이 데려가신다면 그의 죽음을 슬퍼해 줄 사람도 없는 불행하기 그지할데없는 여인이잖아요. 그런 여인도 주님의 옷자락만 만지면 나을 수 있다라고 하는 믿음, 그 작은 믿음이 결국에는 그를 치료하게 만드셨고 주님의 놀라운 은혜를 경험하게 하셨잖아요.
왜 남들의 인생을 비교하며 힘들어하고 포기하고 절망하십니까? 그럴 필요 없어요. 우리 주님께는 모든 게 은혜의 소재가 되는 겁니다. 여러분이 어떤 인생의 무거운 짐을 지고 살아가고 있다 할지라도 주님의 옷자락을 만져야 내가 구원받을 수 있다, 치료받을 수 있다, 내 인생의 어려움의 문제가 해결될 수 있다라고 하는 절박한 심령만 다시 회복하십시오. 그러면 놀라운 하나님의 은혜를 경험케 하시는 하나님의 특별한 은혜의 시간을 이 여인처럼 경험케 될 줄로 믿습니다. 여러분에게 12년의 세월은 무엇입니까? 혹시 누구에게도 말 못할 가슴앓이, 슬픔과 외로움이 있는 분들이 있습니까? 오늘이 기회입니다. 예수님의 옷자락을 붙드십시오. 교회는 주님의 옷자락이에요. 교회는 주님의 피로 값주시고 사신 주님의 몸이잖아요. 그래서 옷은 몸을 감싸주는 따스함이 있는 것처럼 이곳에 와서 다른 것 만져보고 가지 마시고요, 다른 것 뒤적거리다가 가지 마시고요, 주님의 피 묻은 옷자락만 만져보십시오. 그 피 묻은 복음이 담겨있는 하나님의 말씀을 통해 주의 옷자락을 만지고 일어서십시오. 그러면 하나님께서 놀라운 은혜를 주실 것입니다. 이곳에서 찬양하고 이곳에서 기도하고 말씀을 듣는 이 예배는 우리 주님의 옷자락을 붙잡는 너무너무 귀한 시간임을 늘 기억하며 이 예배를 통해서 부어주신 하나님의 은혜를 매 순간마다 예배 가운데 임하시는 주님의 위로하심과 뒤가 태는 내 사랑하는 딸아, 내 사랑하는 아들아 불러주시는 주님의 따스한 음성을 듣고 다시 일어섬이 있는 저와 여러분 모두 되기를 주의 이름으로 축복합니다. 좋으신 하나님, 우리는 오늘 12년의 세월을 살아낸 한 여인의 삶의 이야기를 함께 나누었습니다. 누구에게도 말하지 못하고 아무에게도 환영받지 못한 인생, 주님의 옷자락 하나 만졌을 뿐인데 고침받고 위로받고 내 사랑하는 딸아 불림받는 은혜와 복을 받아 누렸음을 보았습니다. 인생의 모든 문제가 한순간 해결되는 은혜를 경험했던 이 한 여인의 이야기를 통해서 우리의 인생을 돌아보며 소망을 다시 품고 일어나도록 은혜 나누게 하시니 감사합니다. 우리 교회가 오늘 이 예배가 이 세대를 향한 주님의 옷자락이 되게 하시옵소서. 그 절박한 믿음으로 주님을 만나는 은혜를 경험하는 현장이 되도록 은혜를 도하여 주옵소서. 뒤가 테르, 내 사랑하는 딸아, 내 사랑하는 아들아, 내 믿음이 너를 구원하였으니 평안히 가라. 내 병에서 놓여 건강할지어다. 이리 말씀하시는 주님의 음성이 우리의 심령에도 들려지게 하시고 우리의 병든 몸, 상한 마음, 지친 영혼을 치유한 받게 해주시옵소서. 절망의 12년을 은혜의 12년으로 바꾸시는 우리 주님께 온전히 우리의 인생을 맡겨드림에 있는 우리 모든 교회 공동체 되도록 사랑하는 종들을 머리 위에 하나님의 인자를 더하여 주시옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 국진하신 사랑과 성령님의 감동과 아마교통 위로 축복 인도하심의 역사가 사랑하는 종들의 머리 위에 유튜브 생방송을 통하여 먼 곳에서 하물며 외국에서 이 예배에 참여하고 있는 우리 모든 교우들의 머리 위에 이제로부터 영원토록 함께 계시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 평생에 가장 복된 일은 내가 예수님을 만난 것이라. 아멘. 나의 평생에 가장 잘한 일은 내가 예수님을 주어 섬긴 것이라. 세상 살 동안 내가 걷는 길이 때론 험하여서 넘어질 때도 주의 강한 손이 나를 붙드시니
섬기며 살리. 나는 주를 섬기는 것에 후회가 없습니다. 내가 걸어온 모든 시간 다 주의 은혜니, 내가 걸어갈 모든 날도 주만 섬기며 살리. 오직 예수 이름 부르며 살아가리라. 평생에 가장 복된 일은 내가 예수님을 만난 것이라. 나의 평생에 가장 잘한 일은 내가 예수님을 주로 섬긴 것이라. 이 세상 살 동안 내가 걷는 길이 때론 험하여서 넘어질 때도 주의 강한 손이 나를 붙드시니, 나는 예수님과 주로 섬기며 살리. 나는 주를 섬기는 것에 후회가 없습니다. 내가 걸어온 모든 시간 다 주의 은혜니, 내가 걸어갈 모든 날도 주만 섬기며 살리. 오직 예수 이름 부르며 살아가리라면 이것이 나의 간증이요, 이것이 나의 찬송이세. 나 사는 동안 끊임없이 그 주를 찬송. 이것이 나의 간증이요, 이것이 나의 간증이요, 이것이 나의 찬송일세. 나 사는 동안 끊임없이 그 주를 안녕하세요. 오늘 저희와 함께 좀 특별한 자료를 살펴보려고 합니다. 바로 2025년 6월 22일 순천 쉴만한 교회의 주일 예배 실황 녹음 파일인데요. 아, 그날 오후에 교회 합병 감사 예배도 있었던, 네, 아주 의미 깊은 날이었죠? 네, 맞아요. 그래서 더 감동이 있었다고들 하더라고요. 이재천 담임 목사님께서 설교하셨는데 본문이 마가복음 5장 21절에서 34절. 제목은 12년의 세월이었습니다. 12년이라 제목부터 뭔가 좀 생각을 하게 만드네요. 그렇죠. 오늘 이 설교 말씀 속에서 그 핵심적인 통찰과 또 감동을 함께 찾아보겠습니다. 좋습니다. 설교는 크게 보는 이야기 두 개가 이렇게 엮여 있어요. 예수님이 회당장 야이로의 딸, 이제 죽어가는 딸을 살리러 가시는 그 길하고, 네. 그리고 그 길 위에서 12년 동안 혈루증으로 고통받던 한 여인을 만나서 치유하시는 사건이죠. 아, 그 유명한 이야기. 네. 네. 근데 여기서 흥미로운 게 바로 12년이라는 시간이 두 이야기 모두에 딱 등장한다는 점이에요. 그러네요. 야이로의 딸도 12살이었고 여인도 12년 알았고. 네. 자, 그럼 이 이야기 속으로 한번 들어가 볼까요? 네. 설교 시작 부분에서 믿음과 인내에 대한 아주 인상적인 실화
하나를 소개해 주시더라고요. 어떤 이야기였죠? 2008년 미국 대학 육상 선수 헤더 도니든 이야기인데요. 600m 결승 경기 중에 넘어진 거예요. 아이고, 결승에서요? 네. 근데 거기서 포기한 게 아니라 빌립보서 4장 13절 말씀, 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할 수 있느니라. 아, 그 말씀을 떠올렸군요. 네, 그 말씀을 딱 붙잡고 다시 일어나서 결국에는 우승을 했다는 거죠. 와, 정말. 대단하네요, 진짜. 넘어지는 순간이 끝이 아니라는 거. 그렇죠. 오히려 더 큰 힘을 내는 계기가 될 수 있다. 이런 메시지, 그 선수가 이런 간증을 했대요. 인생의 가장 큰 장애물이 하나님이 역사하실 가장 큰 기회다. 와, 그 말은 정말 이 설교 전체를 꿰뚫는 핵심 같아요. 맞아요. 특히 그 12년 동안 혈류증 앓았던 여인, 네. 그 상황을 좀 더 자세히 들여다볼 필요가 있어요. 네, 혈루증이라는 게 당시에는 정말 힘든 병이었죠. 그럼요. 이게 그냥 병이 아니라 당시 유대 율법상 부정한 상태로 여겨졌어요. 그러니까 사회적으로 또 종교적으로 완전히 격리되는 거죠. 그럼 가족들이나 공동체랑도 같이 있을 수가 없었겠네요. 네. 성전에 가서 예배드리는 건 당연히 불가능하고요. 사람들과 접촉하는 것 자체가 금지되었어요. 어딜 가나 손가락질 받고 외면당하는 정말 처절한 소외 상태였던 겁니다. 재산도 다 잃었다고 하던데요. 그렇죠. 병 고치려고 가진 재산을 다 썼지만 아무 소용이 없었고 정말 뭐랄까 모든 희망이 사라진 상태였을 거예요. 상상하기 힘든 절망이네요, 정말. 근데 그런 상황에서 어떻게 예수님께 나아갈 생각을 했을까요? 바로 그 점이 설교에서 강조하는 부분이에요. 예. 그러니까 사회적으로 존경받는 지도자였던 회당장 야이로가 예수님께 와서 간청하는 그런 믿음하고는 또 다른 거죠. 아, 다른 종류의 믿음이다. 네, 정말 벼랑 끝에 선 사람의 절박함, 거기서 나온 믿음인 거예요. 저 예수님의 옷자락이라도 만지면 혹시 낫지 않을까 하는 그야말로 신락 같은 희망을 붙잡은 거죠. 마지막 지푸라기 잡는 심정이었겠네요. 그렇죠. 그리고 예수님의 반응도 참 놀랍잖아요. 그렇게 많은 사람들이 막 밀치고 있는데도 네, 그렇죠. 자신에게서 능력이 나간 걸 정확히 하시고는 누가 내 옷에 손을 대었느냐 하시면서 그 여인을 찾으시잖아요. 맞아요. 군중 속에서 딱 알아채신 거죠. 여인이 이제 두려움에 떨면서 사실대로 다 고백했을 때 예수님이 꾸짖거나 외면하신 게 아니라 뭐라고 하셨죠? 딸아, 디가테르, 네 믿음이 너를 구원하였으니 평안히 가라. 네 병에서 놓여 건강을지어다. 이렇게 말씀하셨죠? 딸아. 설교에서는 이 딸아라는 호칭에 큰 의미를 부여하시더라고요. 네, 그게 굉장히 중요해요. 12년 동안 죄인 취급받고 부정하다고 낙인 찍혀서 사람 취급도 못 받던 여인에게 예수님께서 딸아 하고 불러주신 건 단순히 병 고침을 넘어서는 거였죠. 인격적인 회복 같은 거군요. 그렇죠. 깊은 위로와 함께 너는 더 이상 부정한 존재가 아니라 내 소중한 딸이다 라는 선언과도 같은 거였을 겁니다. 정말 따뜻한 장면이에요. 듣고 보니 그러네요. 그리고 설교자께서는 그 12년이라는 숫자에 대해서도 좀 더 깊이 들어가시더라고요. 그 시간이 갖는 의미요? 네, 이게 단순히 그냥 12년이라는 기간만을 뜻하는 게 아니라 어쩌면 인생 전체 혹은 고통의 깊이를 상징할 수도 있다는 거죠. 예를 들면요? 야이로의 딸에게 12년은 아마 사랑받고 행복하게 자란 시간이었을 거예요. 그렇죠. 네, 그렇겠죠. 회당장의 딸이니까. 근데 똑같은 12년이 혈루증 앓던 여인에게는 정말 끝없는 고통, 외로움, 소외의 시간이었잖아요. 네, 완전히 다른 12년이네요. 그렇죠. 그래서 이 12년이라는 게 우리 각자가 겪는 고난의 깊이나 인생의 어떤 특정한 힘든 시기를 상징할 수 있다? 이렇게 해석하시는 거죠. 그러면서 설교자분 개인적인 이야기도 잠깐 나누셨어요? 아, 맞아요. 꿈에서 그 혈루증 여인의 고통을 아주 생생하게 느끼셨다고. 네. 그래서 이 성경 속 이야기가 그냥 옛날 이야기가 아니라 오늘을 살아가는 우리의 아픔과도 정말 깊이 연결될 수 있구나 하는 걸 느끼게 해줬어요. 공감이 확 되죠. 또 하나 인상 깊었던 건 이 여인의 믿음이 뭐 대단하거나 거창한 게 아니었다는 점이에요. 그렇죠. 그냥 옷자락이라도 만져보겠다는 거. 네, 아주 절박함 속에서 나온 어찌 보면 작은 행동이었잖아요. 근데 설교에서는 그 작은 행동에서 시작된 믿음을 강조하면서 교회가 바로 그 주님의 옷자락과 같다고 연결하시더라고요. 아, 교회가 주님의 옷자락이다. 네, 우리가 예배를 통해서 교회를 통해서 주님을 만나고 은혜를 경험할 수 있다. 교회는 주님의 옷자락이에요. 이 표현이 참 와닿았어요. 그 비유가 참 좋네요. 결국 이 설교가 우리에게 주는 가장 핵심적인 울림은 그거 같아요. 아무리 깊은 절망 또 고통 속에 있더라도
네. 심지어 세상이나 종교로부터 완전히 버림받은 것 같은 그런 상황일지라도 포기하지 않고 믿음의 손길을 내밀 때 주님은 절대로 외면하지 않으신다는 거죠. 그게 강력한 희망의 메시지네요. 그렇죠. 어쩌면 우리의 그 가장 큰 절망이 역설적이게도 하나님을 가장 깊이 만나는 통로가 될 수 있다. 이런 진리를 보여주는 것 같습니다. 그래서 설교는 우리 각자에게 이런 질문을 던지는 것 같아요. 여러분에게 12년의 세월은 무엇입니까? 아, 생각해 볼 질문이네요. 네. 여러분 삶에 있는 그 어려움, 상처, 외로움들, 이걸 어떻게 바라보고 계신가요? 그걸 그냥 절망으로 끝내는 게 아니라 아까 그 헤더도니를 성수처럼 넘어짐을 오히려 에너지 삼아서 주님의 옷자락을 붙잡는 영적 에너지로 바꿀 수 있다고 그렇게 격려하는 거죠. 네. 우리의 아픔이 오히려 기회가 될 수 있다. 맞아요. 마지막으로 우리가 좀 생각해 볼 점은 이거 같아요. 우리의 믿음이 뭐 완벽하거나 대단해서가 아니라 네. 정말 힘들고 지친 중에도 그냥 주님께 나아가려는 그 간절한 마음, 주님의 옷자락이라도 만지면 하는 그 작은 믿음의 몸짓, 바로 그걸 주님께서 귀하게 보시고 응답하신다는 거죠. 크기가 중요한 게 아니군요. 그쵸. 어쩌면 여러분 삶에서 가장 어둡고 절망적인 그 순간이 가장 놀라운 은혜를 경험할 수 있는 뭐랄까 절호의 기회가 될 수도 있지 않을까요? 와. 설교자님의 마지막 말씀이 참 여운이 남아요. 주님의 옷자락만 만지면 모든 문제가 해결되거든요. 네. 그 말씀이 정말 깊은 울림을 주네요. 여러분의 삶에서 그 옷자락을 만지는 믿음은 어떤 모습일지 한번 조용히 생각해 보시면 좋겠습니다.